Hello children, welcome to my online class. Hope so everyone is in good health. I am Ms. Bunty Tamang, Assistant Teacher, Maharani Girls High Secondary School. Today, children, we will learn how to write a notice. Ani त्यो notice सुरु गर्नुभन्दा अगाडि I would like to tell you what is a notice. Notice is a formal, written or printed announcement. It is written in a very precise language. A precise भन्नाले के हो भन्दा चाहिँ it should be exact, accurate and careful about detail. हामीले notice लेख्दा we should write an exact time, date, exact हुनुपर्छ अनि accurate, up to the point अनि detail के भनेको छ के सोधेको छ when, what, where, how यो सबै हामीले नोटिसमा लेखेको हुनुपर्छ. Or you can say notice के हो भन्दा चाहिँ notice एउटा short piece of formal writing to announce or inform an event. कुनै program हामीले notice लगाउँछौँ हामी एउटा सूचना है सूचना जनाइकिन हामीले सुरु गर्छौँ एउटा we write a notice अनि हामीले we will inform a group of people, mass, student, anyone के चाहिँ हुनु आँटेको छ कुनै इभेन्ट है. or basically notice ले के दिन्छ भन्दा चाहिँ एउटा gives them important information about something that is is about to take place. मैले अघि नै भनिसके कुनै एउटा इभेन्टहरु प्रोग्राम कुनै एउटा हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के निकाल्छ एउटा नोटिस निकाल्छौं जसमा चाहिँ सबै जनालाई चाहिँ याद हुनु पर्यो यो दिस डेट यो टाइममा यो जग्गामा केही प्रोग्राम हुँदैछ भनेर. स्टुडेन्ट, this is point to remember while writing to notice. कुनै एउटा नोटिस लेख्दा तिमीहरूले most important thing we have to keep it in your knowledge is we write notice only in passive voice. Okay, we should try to use as much as passive voice so it look much formal. हामीले के चलाउनु पर्छ passive voice चलाउनु पर्छ जब हामीले एउटा नोटिस लेख्दा. अनि अर्को कुरा date, time and place, it is very important while writing a notice. हामीले यो कुरा मिस गर्नु हुँदैन. Another thing, notice should be written in third person. Okay, we should not use first person, that is I, me भनेर हामीले नोटिस चलाउनु लेख्दा हामीले यो वर्डहरु चलाउनु हुँदैन. अर्को कुरा, we should write notice in block letter, NOTIC, notice भनेर हामीले सबै capital letter मा लेख्नु पर्छ. Another thing is the content of notice must answer the question. अनि जब एउटा body of the notice मा चाहिँ हामीले most important thing के हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले what, when, where, who, where भनेर यो जति पनि छ नि यो whom यो चाहिँ हामीले चलाएको हुनुपर्छ है. यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ the key features what event is going to happen. कुन चाहिँ event हुनेवाला छ. For example, quiz competition है, that is event है, या inter school drama या singing competition, that is an event. What event? When will it take place? कहिले लियो यसको date, कुन तारिख यो भइरहेको हुन्छ त्यो हामीले मेन्सन गर्नुपर्छ. र where will it take place, कहाँनिर या स्कुल अडिटोरियममा या स्कुलको हलमा स्कुलको क्लासरुममै हुनसक्छ एनीथिङ जहाँ पनि where कहाँनिर हुँदैछ त्यो हामीले स्पेसिफिकली मेन्सन गरेको हुनुपर्छ. Another thing is who can apply or who is eligible for it. कसले अप्लाई गर्न सक्छ. Maybe the quiz competition is for student from class 5 to 8 या 11-12 को त्यो हामीले मेन्सन गरेको हुनुपर्छ. whom to apply or contact to, कसलाई हामीले यसको लागि यो इभेन्टको यो प्रोग्रामको लागि हामीले आफ्नो नाम दिनु पर्यो भने कसलाई भेट्नु पर्ने है त्यो पनि हामीले लेखेको हुनुपर्छ. अप टु द पोइन्ट सबै मान्छेलाई नोटिस हेर्नेबित्तिकै बुझ्नु सकोस् कि ए उलाई भेट्नु पर्ने रहेछ, यो तारिख रहेछ, यो इभेन्ट रहेछ, यो जग्गामा हुने रहेछ भनेर चाहिँ नोटिसमा क्लियर हुनुपर्छ.
Children, now I will explain you the most important part of notice, and that is the format. Format for notice, format ma हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्ने भने चाहिँ नम्बर 1 मा हामीले we will never forget to write the organization or issuing authority जुनै त्यो चाहिँ हामीले पेजको टप नोटिस राख्दा लेख्दा टपमा लेख्नुपर्छ जस्तो कि कुनै एउटा इन्स्टिट्युसनले कुनै एउटा अर्गनाइजेसनले यो नोटिस इस्यु गरेको छ भने त्यो अर्गनाइजेसन अर इन्स्टिट्युसनको नाम हामीले नम्बर टपमा लेख्नुपर्छ top of the page. Then after that we need to write त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने it helps the reader identify who issued the notice कसले चाहिँ इस्यु गरेको त्यो नोटिस कुन चाहिँ अर्गनाइजेसन या कुन चाहिँ इन्स्टिट्युसनले चाहिँ त्यो नोटिस इस्यु गरेको. Fine. After that, title, that is notice. I have explained to you earlier that notice जेमा लेख्नुपर्छ हामीले block letter मा के हुन्छ भने चाहिँ it helps the reader know that they are going to read the notice. उनीहरूले अब के पढ्नु आँटेको भन्दा यसो हेर्दा चाहिँ माथि नोटिस छ भने चाहिँ हामीले बुझिहाल्छौँ कि यो चाहिँ अब हामीले के गर्नु पढ्न लागेको रहेछौँ नोटिस रहेछ भनेर चाहिँ हामीले बुझिहाल्छौँ. त्यो चाहिँ हामीले फ्ल्यासी हुनुपर्छ. Another thing is date. I have already told you date is very important. The date is written on the left corner of the notice. Notice ko left corner ma. I'll explain you motimala aile eksin ma. I'll make a format, then I'll let you know everything. The date चाहिँ corner ma left corner of the notice ma हामीले लेखेको हुन्छौँ. Date is very important because it is a formal communication. Okay children, now another thing, heading or the subject. Okay, heading let's say explain गर्छ what the notice is about के को नोटिस चाहिँ के को विषयमा हो भनेर चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ. हेडिङ explain what the notice is about in brief. Heading should define the whole notice. It should be very clear. Notice लेख्दा चाहिँ हेडिङले चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि हेडिङ हेर्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नु पर्यो कि नोटिस चाहिँ के को विषय लिएर हो. नाउ बडी, अब के आयो फर्मेटमा बडी है, विच इज द मेन पार्ट. त्यसमा चाहिँ हामीले के मेन्सन गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ डेट, टाइम, ड्युरेसन, प्लेस, भेन्यू, वेयर, वेन, यो सबै हामीले बडीमा मेन्सन गर्नुपर्छ. The body of the notice includes the main content for which the notice was issued. The body should contain all the necessary information required in the notice. त्यो भन्नाले चाहिँ नोटिसमा चाहिँ बडीमा चाहिँ जति पनि नोटिसको भन्नुपर्ने कुराहरू छ सबै हामीले बडीमा नै भन्नुपर्छ. फर इक्जाम्पल कुन डेटमा हुँदैछ, कुन कति बजी हुँदैछ, ड्युरेसन है, कुन जग्गामा हुँदैछ, प्लेस और भेन्यू, अनि वेन कहिले, यो सबै हामीले केमा मेन्सन गर्नुपर्छ बडीमा अफ द नोटिस. अनि यो इन्फर्मेसन चाहिँ त्यसले दिन्छ. अनि जति नै सानो नोटिस किन होस्, इट सुड बी भेरी क्लियर. इट सुड बी क्लियर टु द माइन्ड अफ द रिडर. रिडरको माइन्डमा हामीले क्लियरिटी चाहिँ हुनुपर्छ वाइल रिडिङ द नोटिस. नोटिस कुनै जुनैको पनि हुनसक्छ. इट क्यान बी अफ एनी इभेन्ट, एनी प्रोग्राम, एनी लस्ट अर फाउन्ड है. कसैको फर इक्जाम्पल क्लास 10 को कुनै नानीहरूको घडी हरायो भने, एउटा रिस्ट वाच हरायो भने हामीले लेख्नु सक्नु पर्यो. लेख्दा नोटिस लेखेर दिस इज टु इन्फर्म टु द स्टुडेन्ट द्याट यो क्लासको नानीको चाहिँ रिस्ट वाच हराएको थियो है. त्यसै अन्त कसैले पाउनुभयो भने यहाँ जम्मा गरिदिनुहोस्, यो स्कुल अफिसमा दिनुहोस् भनेर हामीले त्यो मेन्सन पनि गर्नुपर्छ. अनि जब त्यति बेला लेख्दा चाहिँ हामीले चाहिँ हेडिङ लेख्दा चाहिँ एकदमै फ्ल्यासी हुनुपर्छ. जस्तो कि लस्ट भएको छ भने लस्ट भनेर लेख्दा चाहिँ यसो हेर्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छ, कसैको केही हराएछ भन्ने हामीले बुझ्नु सकोस्.
अनि नोटिसको लास्टमा चाहिँ हामीले के लेख्नुपर्छ के हो भन्दा चाहिँ द्याट इज अथोराइज सिग्नेटरी त्यो चाहिँ द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट वी क्यानट मिस द्याट कसै जो जस्तै कि कुनै स्टुडेन्ट चाहिँ सेक्रेटरी होला एउटा क्लबको स्कुल क्लबको एउटा इको क्लबको या कल्चरल डिपार्टमेन्टको त्यो नानी चाहिँ सेक्रेटरी होला उसको नाम सिग्नेचर उसको डेजिग्नेसन त्यो सबै हामीले मेन्सन गरेको हुनुपर्छ नानी हो तिमीहरू सबैजनालाई याद छ कि राइटिङ सेक्सनमा 30 मार्क्सको हुन्छ राइटिङ सेक्सन है अनि इच क्वेसन क्यारी 10 मार्क्स है त्यसै प्रकारले नोटिस राइटिङ या रिपोर्ट राइटिङ होस् या लेटर राइटिङ होस् है डायलग राइटिङ स्टोरी राइटिङ एभ्री राइटिङ सेक्सनमा इचले चाहिँ 10 मार्क्स क्यारी गर्छ त्यसरी नै नोटिसले पनि अनि जब हामी नोटिस लेख्छौँ दिस इज द राइट फर्मेट जसमा चाहिँ हामीले पहिला के लेख्छौँ इन्स्टिट्युसन नेम अफ द इन्स्टिट्युसन है यहाँनिर के छ सनराइज हाई स्कुल अनि मैले भने तिमीलाई अगाडि नै भनेको छु नोटिस चाहिँ एकदमै बोल्ड क्यापिटल लेटरमा लेख्नुपर्छ यसरी त्यहाँदेखिको another thing is date is very important that is on the left hand corner 15th March 2021 after that this is the heading यो हेडिङमा के छ भन्दा चाहिँ lost अब हामीले यो भन्ने बित्तिकै के बुझ्यो भन्दा चाहिँ केही कुरो हराएको छ so we go down this is the body of the letter अनि I'm so sorry body of the notice and it is very important यही हुन्छ सबै कुरो अघि पनि मैले यही कुरो मेन्सन गरेको छु कि यहाँ नै बडी अफ द नोटिसमा नै सबै कुरो हुन्छ भन्नाले चाहिँ वाट एभर हेज बिन जुनै पनि इन्फर्मेसन छ मेन इन्फर्मेसन हाम्रो यही हुन्छ अनि यो चाहिँ हेडिङ चाहिँ इज जस्ट अ ब्रिफ अफ दिस बडी फाइन दिस इज टु इन्फर्म you that a student from class 10 has lost her wristwatch in the school premises on kaile रहेछ 14th of March 2021 during recess everything यतिमै सबै मेन्सन गरेको छ यो चाहिँ के इन्फर्मेसन दिएको स्टुडेन्टलाई क्लास 10 को एउटा नानीको चाहिँ के हराएको छ रिस्ट वाच हराएको छ त्यो कहाँ हराएको छ वेयर भन्दा चाहिँ कहाँ हो स्कुल प्रेमिसेसमै हराएको छ कहिले भन्दा चाहिँ वेन भन्दा चाहिँ 14th of March 2021 कति बेला भन्दा चाहिँ ड्युरिङ रिसेस ओके एभ्रिथिङ मेन्सन्ड इट इज अ ब्ल्याक कलर डिजिटल वाच and it has been mentioned कुन चाहिँ ब्रान्डको पनि हो भने टाइटन ओके अनि कलर कस्तो खालके कलरको वाच हो कस्तो उयो डिजिटल रहेछ है अनि ब्रान्ड रहेछ टाइटन एनीवन हु फाइन्ड्स द वाच इज रिक्वेस्टेड टु ह्यान्ड इट ओभर टु द undersigned he or she will be fairly rewarded यहाँनिर कसलाई undersigned कसलाई रहेछ सलोनी राई स्कुल क्याप्टन उसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ ह्यान्ड ओभर गर्नुपर्ने रहेछ यो रिस्ट वाच कसैले पायो भने चाहिँ र कसैले he or she will be fairly rewarded उसलाई चाहिँ केही इनाम पुरस्कार दिने रहेछ भनेर चाहिँ यसरी मेन्सन गरेको छ अनि अघि नै मैले भनेको छु है तिमीहरूलाई दिस इज द टप पेजमा लेख्ने कुरा यही हो इन्स्टिट्युसन कुनै पनि जस्तै कि फर एक्जाम्पल देयर आर अरू इन्स्टिट्युसन पनि हुनसक्छ है कुनै पनि स्कुलको नाम जुन मेन्सन तिमीहरूले गर्नु सक्छौ है अनि स्पेसली व्हेन यु गो थ्रु द क्वेसन जुनै पनि क्वेसन तिमीहरूलाई दिएको हुन्छ एकदमै यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द क्वेसन फर्स्ट क्वेसनमै हुन्छ सबै कुरो त्यही कारण गर्दामा यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द क्वेसन केयरफुली एन्ड नेभर मिस टु राइट द इन्स्टिट्युसनको नाम त्यहाँदेखिको यो हेडी नोटिस यस्तो क्यापिटल लेटरमा लेख्नु अनि डेट एन्ड द हेडिङ अनि हेडिङहरू त विशेष हामीले क्वेसनमा नै पाउँछौँ समटाइम्स इट इज लाइक सपोज यु आर द सेक्रेटरी अफ कुनै स्कुलको सेक्रेटरी हो भने
लाइक तिमीहरूको स्कुलले एउटा कुनै इन्टर स्कुल क्विज कम्पिटिसन अरेन्ज गर्दैछ भने तिमीहरूको हेडिङै के हुन्छ इन्टर स्कुल क्विज कम्पिटिसन suppose your school is organizing fete हैन तिमीहरूको हेडिङै के हुन्छ स्कुल फेट अनि यो जुमा हेडिङ लेख्छौ त्यसको पनि तिमीहरूलाई मार्क्स हुन्छ 1 मार्क्स यसमा हाफ मार्क्स यसमा हाफ मार्क्स यसमा 1 मार्क्स सो यहीबाट तिमीहरूले कतिवटा मार्क्स पाउन सक्छ सो while writing this format you have to be very careful एकदमै नोटिसको चाहिँ मेन चाहिँ फर्म्याट हो not only notice when you write a report when you write a letter and format is very important अनि यस डेट यहाँनिर 15 मार्च मेन्सन गरेको छ डेट है अनि नोटिस हराउनु चाहिँ कहिले हराएको रहेछ 14th of मार्चमा हराएको रहेछ फाइन अनि कोही बेला चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या कुनै प्रोग्राम अर्गनाइज हुनु भन्दा अगाडिको चाहिँ जस्तो कि प्रोग्राम 22nd of फेब्रुअरीमा छ भने चाहिँ तिमीहरूको यहाँ डेट के हुन्छ यहाँ चाहिँ तिमीहरूको 22nd फेब्रुअरीमा यहाँ हुन्छ अनि जब नोटिस चाहिँ इस्यु चाहिँ अगाडि गर्छ नि त सो इट क्यान बी अफ 19 फेब्रुअरी बुझ्यो कि बुझेन या 20th फेब्रुअरी हुन्छ यहाँको डेट र यहाँको डेट चाहिँ हाम्रो मिल्दैन नानी हो जब तिमीहरूको क्वेसन आउँछ नोटिसको this is the way यसरी आउँछ सपोज you are the cultural secretary of your school Your school is going to host an inter-school dance competition. Write a notice within 100 words calling students to participate in the competition. You need to mention the time, date and venue of the competition. Your notice should be countersigned by the headmistress or headmaster of your school. Countersign चाहिँ तिमीहरूको के हुन्छ डाउन कर्नर लेफ्ट ह्यान्ड साइड कर्नरमा हुन्छ मुनिपट्टि countersigned by the headmaster or headmistress तिमीहरूले यसरी लेखिनुपर्छ अनि यहाँ कल्चरल सेक्रेटरीको नाम डेजिग्नेसन सिग्नेचर चाहिँ राइट ह्यान्ड कर्नर बटममा हुनुपर्छ यहाँनिर तिमीहरूले हेरे क्वेसन यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज कुनै पनि तिमीहरूले क्वेसन आन्सर गर्दा नम्बर 1 इज यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द क्वेसन प्रपरली तिमीहरूले क्वेसन बुझ्नुपर्छ त्यही क्वेसनमै तिमीहरूको आन्सर्सहरू हुन्छ त्यो कारणले गर्दामा तिमीहरूले क्वेसनलाई चाहिँ एकदमै मजाले बुझेर हेरेर सम्झेर मात्रै यु निड टु आन्सर यहाँनिर सपोज यु आर द कल्चरल सेक्रेटरी अफ यर स्कुल तिम्रो के हो डेजिग्नेसन तिम्रो के हुन्छ कल्चरल सेक्रेटरी विच विल गो डाउन हियर कल्चरल सेक्रेटरी नाम देन your school is going to host an inter school dance competition तिमीहरूको हेडिङ के हुन्छ यही हुन्छ inter school dance competition हेडिङ है त्यहाँदेखिको your school जुन चाहिँ your school भएपछि चाहिँ तिमीहरूको यहाँनिर माथि के हुन्छ तिम्रो स्कुलको नाम फर इक्जाम्पल एउटा कुनै पनि स्कुलको नाममा मेन्सन गर्दा चाहिँ हामीले यो मेन्सन गरौँ न रामनगर हाई स्कुल एनिथिङ ओके यो तिम्रो स्कुल तिमीले पढ्ने स्कुल तिमीले लेखिहाल्नु पर्यो यो हेडिङ देन notice then you write notice in capital letter then date you need to write here then you write inter school dance competition यो तीनटा त भइहाल्यो तिमीले यहीँबाट नै then then you write the body
बडीमा के लेख्नु दिस इज टु इन्फर्म यु द्याट लाइक फरेन स्कुल इज गोइङ टु हेल्प होस्ट इन्टर स्कुल कम्पिटिसन तिमीहरूले त्यसरी यहाँनिर तिमीहरूले लेख्नु सक्छ है त्यसमा चाहिँ तिमीहरूले के मेन्सन गर्नुपर्छ टाइम कहिले हुँदैछ डेट है भेन्यू अनि कहाँ हुँदैछ के हुँदैछ को आउँदैछ यो सबै तिमीहरूले मेन्सन यहीँनिर गर्नुपर्छ बडीमै है आफ्टर द्याट राइट बडी सकेपछि चाहिँ तिम्रो यो काउन्टरसाइन्ड बाई द हेडमास्टर एन्ड हेडमिस्ट्रेस यु निड टु राइट हियर ओके राइट लेफ्ट ह्यान्ड कर्नर बटममा यहाँ लेख्नु पर्यो र तिम्रो डेजिग्नेसन एज अ कल्चरल सेक्रेटरी यु निड टु राइट हियर कल्चर मुनि आफ्टर द बडी लेखेपछि चाहिँ मुनिपट्टि यु निड टु राइट दिस अनि दिस इज हाउ वी राइट अ नोटिस दिस इज द फर्मेट क्वेसन तिमीहरूले बुझ क्वेसनमै तिमीहरूले यु विल फाइन्ड एभ्रिथिङ नोट आन्सर्स क्वेसनै बोटो तिमीहरूले पाइहाल्छौ अनि त्यो क्वेसनको अघि क्वेसनको यो आन्सर चाहिँ है महारानी गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कुल दिस इज द इस्युङ अथोरिटी अर द इन्स्टिट्युसनको नाम है देन नोटिस देन डेट जस्ट डेट चाहिँ नोटिसको वान स्टेप मुनि डेट लेख्नु यो डेटको चाहिँ वान स्टेप मुनि चाहिँ यो इन्टर स्कुल डान्स कम्पिटिसन लेख्नु सँगै लेख्नु भएन वान स्टेप ग्याप गर्दा वान स्टेप देन वान स्टेप ग्याप गरेर यो है अघि मैले भनेको थिएँ है हेडिङ यो इन्टर स्कुल डान्स कम्पिटिसन then this is to inform you that Maharani Girls Higher Secondary School is going to organize an inter-school dance competition which is stated to held on 3rd March. कहिले हुने रहेछ यो This is 3rd March 2021 मा हुने रहेछ बट द नोटिस कहिले इस्यु भएको छ 18 फेब्रुअरी अगाडि नै हामीले नोटिसलाई गर्छ है डेट म्याच हुँदैन यो डेट अगाडि छ यो डेट अब कुन तारिक हुनेवाला छ 3rd March 2021 वेयर कहाँनिर एट स्कुल हल द कम्पिटिसन इज शेड्युल्ड टु बिगिन एट 1:30 PM यहाँ टाइम पनि मेन्सन गरेको छ 1:30 PM where school hall अनि 7 schools in all will participate in the competition. Students who are interested to take part in the competition are requested to contact our respected teacher Mrs. Bimla Rai within 25th of February 25 तारिक फेब्रुअरी अगाडि नै नाम दिनुपर्ने रहेछ र कसलाई दिनुपर्ने हो उहाँको नाम पनि यहाँ मेन्सन भएको छ देन एभ्री डिटेल अफ द इभेन्ट विल बी प्रोभाइडेड बाई आवर टिचर मिसेस बिमला राई हु इज इन चार्ज अफ आवर प्रोग्राम इट इज expected that students will come forward to participate in the program. This is the way to write a notice. हामीलाई नोटिस जब आउँछ कुनै कुरोको के हुन्छ भनेपछि we just go to the notice board and we'll just check है ए यो रहेछ नोटिस and it is convenient for all of us हैन योले चाहिँ नोटिसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ यो सबै कुरोहरू चाहिँ जानकारी चाहिँ एकदमै मास पिपल ग्रुप अफ पिपललाई दिन्छ जसमा चाहिँ एकदमै कतिजनालाई चाहिँ क्वेरिज भइरहेको हुन्छ के कुरोहरू भइरहेको हुन्छ है उनीहरूले सबै जानकारी यहाँनिर पाउँछ नि त नोटिसमा कति तारिक हुने रहेछ कहाँ हुने रहेछ है कति बजीसम्म हुने रहेछ अनि कसलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने रहेछ यो विषयमा कति तारिकभित्र नाम दिनुपर्ने रहेछ एभ्रिथिङ विल बी मेन्सन इन दिस नोटिस अनि नोटिसले चाहिँ मासलाई चाहिँ आफ्नो एउटा इन्फर्मेसन नोटिसको द मेन मोटिभ अर बेसिकली नोटिस इज मेन टु कन्वे अब जति पनि मास ग्रुप अफ पिपललाई चाहिँ इन्फर्म गर्ने चाहिँ नोटिसको मेन इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ नोटिसको त्यही हो नोटिसले चाहिँ त्यो गर्छ सो त्यसको लागि हामीले एक्युरेट टाइम एक्युरेट प्लेस एक्युरेट
date, अनि venue. This is important to mention in notice. Notice जब लेख्दा हामीले कोही बेला venue नलेखेर, कोही बेला date नलेखेर, कोही बेला के मिस हुन्छ. This is त्यसले गर्दामा चाहिँ notice चाहिँ के हुँदैन, complete हुँदैन. To write a good notice or to write a complete notice, we need to mention everything, date, venue. त्यही queriesहरु मैले अगाडि पनि म भनिसकेको छु है नानीहरुलाई कि where, कहाँ, where, when, जति पनि W को छ, where, when, how, what, यो सबै चाहिँ हामीले यहाँनिर नै यही लेख्नु पर्छ body of the notice मा नै. यो हामीले यति लेखेर अब एकदम हामीले लास्टमा एउटा उयो पनि भन्छ, it is expected, it is expected that students will come forward to participate in the program. एकदमै मोटिभेटेड एउटा उयो पनि लाइन पनि मेसेज पनि मुनि छोडेको छ है. अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले के लेख्नुपर्छ, countersigned by the headmistress. यहाँ चाहिँ मैले headmistress लेखेको छु, यहाँ कोही बेला headmaster पनि हुन सक्छ, you can write headmaster also. Then after that Manu Pradhan. I have written Manu Pradhan, class 10, cultural secretary, Maharani Girls Higher Secondary School, Darjeeling. And यो चाहिँ कसले नोटिस निकालेको है, नोटिस कसले लेखेको है, उसको नाम हामीले यहाँ लेख्छौँ है. उ चाहिँ को रहेछ, कल्चरल सेक्रेटरी रहेछ, and studies in class 10. Your designation, this is important. This is very important to write, and this is also very important to write. And body त एकदमै important भइगयो है. यहीँबाट हामीले सबै कुरा चाल पाउँछ, information. अनि यो this is also very important to write. अनि notice यो पनि लेख्नुस्, एकदमै जरुरी छ. अनि यहाँ आफ्नो issuing authority या institutions है, organization को नाम लेख्नु पनि एकदमै जरुरी छ. कहाँबाट चाल पाउँछ कि कुन चाहिँ institutions या कुन चाहिँ organizationले चाहिँ यो notice issue गरेको भनेर है. अनि हामीले यहाँ हेर्ने बित्तिकै के चाल पाउँछु, notice मा हेर्ने बित्तिकै के चाल, this is notice. reader लाई चाहिँ के हुन्छ, convenient हुन्छ कि we are reading notice भनेर, notice भनेर हामीले यसरी bold letter मा हामीले यसरी notice लेख्नु, it's very important. अनि हामीले यहीँबाट हेडिङबाट नै हामीले बुझिहाल्छ कि यहाँनिर के लेखेको छ, इन्टर स्कुल डान्स कम्पिटिसन क्वेसनमा नै थियो है. त्यो नै हामीले यहाँ लेख्नु, यहाँ हामीले हेर्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छु, इन्टर स्कुल के रहेछ, अब इन्टर स्कुल रहेछ, के कम्पिटिसन रहेछ, डान्स कम्पिटिसन रहेछ है. यसकै यो मेन बडीको यो के हो, एउटा ब्रिफमा चाहिँ हामीले चाहिँ देख्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ दिस इज गोइङ टु ह्यापन, दिस इभेन्ट, दिस प्रोग्राम इज गोइङ टु ह्यापन भन्ने बित्तिकै हामीले यहाँबाट बुझिहाल्छ है. डेट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. अनि हामीले यसरी फर्स्टमा कसरी लेख्नु छ, दिस इज अ इन्फर्मेसन टु मास. त्यही कारण गर्दामा दिस इज टु इन्फर्म यु. This is very important that we write this is to inform you, or the students are here to informed पनि हुन्छ, hereby informed पनि हुन्छ. ओके, अनि यो पाराले हामीले देख्छौँ कि यो स्कुलले चाहिँ इज गोइङ टु organize के organize गर्ने रहेछ, इंटर स्कूल डांस कम्पिटिसन. कति तारिक, 3 मार्च. कहाँनिर, स्कुल हल. कति बजी, 1:30 PM. अनि कतिवटा स्कुल पार्टिसिपेट गर्ने रहेछ, 7 स्कुल पार्टिसिपेट गर्ने रहेछ. अनि इन्ट्रेस्टेड स्टुडेन्टले चाहिँ कसलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने रहेछ, मिसेस बिमला राईलाई. कहिले, विदिन 25 फेब्रुअरी भित्र. अनि एभ्री डिटेल चाहिँ कसले प्रोभाइड गर्ने रहेछ हामीलाई, मिसेस बिमला राई, को चाहिँ हो, हु इज द इन्चार्ज अफ दिस प्रोग्राम. अनि अर्को के भनेको छ, सबै स्टुडेन्ट्सहरूलाई के भनेको छ कि लाइक एक्सपेक्ट गर्छु कि तपाईहरु सबैजनाले आएर यो प्रोग्राममा पार्टिसिपेट गर्छ होला. भेरी सिम्पल, क्लियर, एक्जागरेसन केही पनि छैन यहाँ. डिटेल पोइन्ट, दिस इज हाउ वी राइट. अनि इफ यु understand the question properly, you will be able to write notice very easily. So first and foremost, you have to understand the question given. Question ma ke bhaneko cha tyo timari bujhe bhane notice is very simple to write. And then here is the designations of the
राइट कसले लेख्नु भएको उसको डेजिग्नेसन यहाँ हुन्छ र काउन्टर साइन बाई हेडमास्टर र हेडमिस्ट्रेस योलाई यतापट्टि हुन्छ एन्ड दिस इज अल्सो दिस इज द पर्फेक्ट फर्मेट अफ राइटिङ नोटिस Nanyo, writing skill is all about practice. You need to practice a lot while writing anything. जुनै पनि कुरो तिमीहरूले लेख्दा चाहिँ तिमीहरूले you need to practice. जस्तो कि नोटिस राइटिङमा पनि तिमीहरूले प्र्याक्टिसै गर्नुपर्छ रिपोर्ट राइटिङ लेटर राइटिङ है you have to know the format कस्तो पाराले लेख्नुपर्छ you can तिमीहरू कतिजनाले मिक्स गर्छ रिपोर्ट राइटिङमा र नोटिस राइटिङमा पनि मिक्सअप हुन्छ सो नोटिस राइटिङ इज समथिङ डिफरेन्ट एन्ड रिपोर्ट राइटिङ इज समथिङ डिफरेन्ट लेटर राइटिङ इज डिफरेन्ट डायलग राइटिङ इज डिफरेन्ट सो यु निड टु प्र्याक्टिस है अनि त्यो भन्दै मैले तिमीहरूलाई एउटा क्वेसन फेरि सेट गरेको छु है एज प्रिन्सिपल अफ सनराइज हाई स्कुल राइट अ नोटिस इन्फर्मिङ the students of class 11 that their exams shall take place on 5th March 2022 instead of 25th February due to COVID-19 है अब यहाँ मैले तिमीहरूले बुझिहाले क्वेसन राम्रोसँगले बुझ्नुपर्छ एज प्रिन्सिपल को रहेछ प्रिन्सिपल रहेछ विथ स्कुल सनराइज हाई स्कुल अनि राइट अ नोटिस है नोटिस लेख्नुपर्ने रहेछ के इन्फर्म गर्नु पर्यो आफ्नो स्टुडेन्ट अफ क्लास 11 लाई तिनीहरूको एक्जाम चाहिँ के हुँदैछ टेक प्लेस on 5th March instead of 25th March so simple के हो यो भन्दा चाहिँ एक्जाम के भएको पोस्टपोन्ड भएको हो केले गर्दामा ड्यू टु COVID-19 so very simple write the name of the institution Sunrise High School here then you have to write this notice here then you have to write date दादेखिको हेडिङ के छ एक्जाम के भएको छ पोस्टपोन्ड भएको छ okay now this is to inform all the students of class 11 that their exam which was to be held on 25th February will now be conducted on 5th March sorry sir 25th February ma thiresa now it's on 5th March 2022 okay के को कारणले गर्दामा due to COVID-19 or it can be due to heavy rainfall हुन सक्छ due to landslide there are many reason त्यो रिजनहरु तिमीले यहाँ लेख्नु पर्छ तर it should be according to the question कै हुनु पर्यो है अब हामीले भन्यौ अब कति तारिख भन्ने रहेछ भने 5th March तर टाइमिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट द टाइमिङ अफ एक्जाम फ्रम कहिलेदेखिको रहेछ 10 बजेदेखिको 1 बजेसम्म Okay, this is the timing. All students are requested to come on time. है नानीहरुलाई इन्फर्म पनि गरेको कि सबैजना नानीहरु तपाईहरु तिमीहरु टाइममा नै आइदिनु भनेर अनि फर मोर डिटेल्स है यु आर सपोज टु कन्ट्याक्ट कोलाई रेस्पेक्टिभ क्लास टिचर है किनभने सबै त अब यो त कसले लेख्नु भएको प्रिन्सिपलले लेखेको कारण गर्दामा एभ्रीवन क्यान नट गो टु प्रिन्सिपल एन्ड आस्क अबाउट द एक्जामिनेसन है सो उनीहरूलाई के गरिदिएको छ कि क्लास टिचरकोमा गएर भन्नु भनेको छ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कसले लेख्नु भएको प्रिन्सिपलले लेख्नु भएको उहाँको सिग्नेचर सेल यहाँनिर उहाँको डेजिग्नेसन हेडमास्टर र हेडमिस्ट्रेस यहाँनिर लेख्नुपर्छ है अनि दिस इज द वे अब एकदमै सिम्पल छ सबै क्वेशनमै राम्रो बुझ्यो भने अघि पनि मैले भनेको छु कि क्वेशन राम्रो बुझ्यो भने आन्सर इज अल हियर है अनि त्यहाँनिर तिमीहरूले बडीमा चाहिँ यु जस्ट ह्याभ टु राइट वाट टाइमिङ वाट है वाट के हो वेयर कहाँनिर वेन कहिले है अनि हु कसलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो हु पनि आउँछ है कसलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो है वेन यो सबै चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर त्यही कारण गर्दामा चाहिँ आई टोल है बडीमा चाहिँ के हुनुपर्छ वाट वेयर वेन हुम है अन्त वाट वेयर वेन होम योहरू सबै चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बडीमा भएको हुनुपर्छ अनि सिग्नेचर यहाँ जसको उयो छ यहाँनिर अनि स्टुडेन्टले लेखेको भने स्टुडेन्टको हुनु पर्यो तर कसले काउन्टर साइन गर्नु पर्यो हेडमास्टर र हेडमिस्ट्रेसको चाहिँ यतापट्टि हुनु पर्यो त्यति बेला चाहिँ जब स्टुडेन्टले लेखेको बेलामा चाहिँ काउन्टर साइन चाहिँ हेडमास्टर र हेडमिस्ट्रेसले चाहिँ यतापट्टि हुनु पर्यो वेयर यता प्रिन्सिपलले गरेको कारणले गर्दामा चाहिँ यहाँ नै हुन्छ है अनि
Notice writing, जब तिमीहरूले लेख्छौ है notice writing लेख्दा चाहिँ we always use passive voice है passive you have to use much as passive voice. Why? To make it a formal. It is a notice writing is a के एउटा is a formal communication हो. Formal communication हो. So to make it more formal we have to use passive voice. Passive voice अनि अर्को कुरा के हो we need to use third person है हामीले कहिले पनि notice I me we I me गरेर लेख्दैनौ just we have to use third person. Okay, अनि third person use गरेर गर्नुपर्छ अनि त्यही हो time date I've already told about it. Other thing about is that and what, where, when, whom. I told you this is the body, eh? Who, eh? Kolai. This is all as a part of the body. यहाँ निरा नै हामीले यो सबै यहाँ mention गरेको हुनुपर्छ. Thank you, children. Hope so you understand what is notice, eh? Notice को format, notice को main key features हरू अनि यो सबै तिमीहरूले बुझ्यौ होला है अनि thank you. Stay safe, children. Stay home. Hello my dear students, my name is Triratna Moktan. I am a teacher for life science at St. Robert's Higher Secondary School, and in this lesson we will be discussing the first chapter in life sciences for Madhyamik students. The first chapter is control and coordination in living organisms, and this chapter is divided into 5 parts. However, in this lesson we will be discussing the first part, which is sensitivity and response in plants. So to begin, we must first start by identifying one of the main characteristics of living organisms. One of the main characteristics of living organisms is their ability to respond to different types of stimuli, which means to generate a response to any given stimulus in the environment. Now you must be wondering what is a stimulus and what is a response. So a stimulus, or in plural stimuli, can be any change in the internal or external environment that generates or evokes a response in the living organisms. Which means to say that any change, whether it is inside the organism or on the outside, which makes the organism react to that particular stimulus, then that change is known as a stimulus. And a response is any reaction of that particular living organism to that or to a given stimulus is known as the response. So if there is a stimulus, the stimulus and the organism will respond to the stimulus by generating a response. But however, in order for the organism to generate a response to that given stimulus, there has to be sensitivity, meaning to say that the living organism must be sensitive to that given stimulus. So, sensitivity is the ability of a living organism to detect and respond to a given stimulus. So here we have discussed 3 concepts: stimulus, response, and sensitivity. Now again, in order to generate a response to any given stimulus, the organism first must be sensitive to that stimulus, and then only it can generate a response. Now moving on, we have to talk about sensitivity and response in plants, which is the first part of the chapter. Now, before we move on to the next slide, there are certain concepts that I need to explain to you. So the first is now, plants
Since they do not have sense organs like animals, they have other parts called perceptive regions, which are able to sense the different types of stimuli in the environment. And with the help of these perceptive regions, they sense the stimuli. Now, once they sense the stimuli, and if they are sensitive to that particular stimuli, they will have to generate a response, and that response is generated from other parts of the plants known as responsive regions, which, as I've already told you, generate a response. So, what we've learnt up till now is that a stimulus is produced in the environment, or there are different types of stimuli present in the environment, which are first sensed by perceptive regions. The perceptive regions, once the plant is sensitive to those stimuli, the perceptive regions will pass on the stimulus to the responsive region, and the responsive region will generate a response which has to be visible. Now, with regard to this, there are two concepts that we first need to know, that is transmission time. Now, what is transmission time? Transmission time is the time taken to transfer the stimulus from the perceptive region to the responsive region. So, the time taken for the stimulus to go from the perceptive region to the responsive region is known as transmission time, whereas reaction or latent time is the time period between the application of stimulus to the generation of visible response. So, from the production of the stimulus to the generation of visible response, the time taken is known as reaction or latent time. So, these are two very, very simple concepts that are associated with stimulus and response. Now, moving forward, you can see in this diagram that this plant, which has been kept in darkness with only one source of light, which is this torch light, you can see that the plant seems to be bending towards the light. Now, in this case, the stimulus is the light that is coming from the source, the only source, and the response, the plant responds by growing or moving, first moving towards the source, but eventually they will grow towards the source of light. Now, moving forward, we have to discuss a very important person with regard to sensitivity in plants. The person that we are going to discuss is Acharya Jagadistan. He was responsible for discovering sensitivity in plants, or he was the first person to say that through his experiments, he was the first person to discover that plants were also sensitive to different types of stimuli. And he discovered sensitivity in plants using two plants, which are the two plants Acharya Jagadistan used were Mimosa pudica and Desmodium. Now, both of these two plants show a response when they are stimulated by touch. So, by experimenting on these two plants, Acharya Jagadistan found out that plants were also sensitive to different types of stimulus like animals. Moving on, so here is a picture of Mimosa pudica. Moving on, we have to discuss now movement in plants. Now we are going to discuss movement in plants. But before we do that, we have to know that plants, when they generate a response to a given stimulus, their response most of the time will be in the form of movement. So therefore, in most plants, response to stimuli is expressed in the form of movement. However, the movement in plants is very slow
and rapid movements are very, very rare. We saw two instances earlier where rapid movements were exhibited by the plants, which were Mimosa pudica and Desmodium. These were the two plants that we discussed earlier that show a response in the form of rapid movement, and they are very, very rare. Only a few plants can exhibit rapid movements. However, in most plants generally, the movement is very, very slow. Now, when we talk about movement, we must discuss two types of movements. The first type is movement of locomotion. Now, locomotion itself refers to a certain body moving from one place to another, where their entire bodily position changes. So therefore, movement of locomotion is a type of movement where the whole organism changes its bodily position. It moves from one place to another by changing its bodily position. The other type of movement is movement of curvature. Now, movement of curvature is also a movement, but however, the body of the organism remains fixed in one place and only its body parts or organs will move, which means to say that the bodily position of the organism does not change. So therefore, movement of curvature is the type of movement where the body of the organism remains fixed and only the body parts or organs will move. So, here we have established that plants do not exhibit or show movement of locomotion. They only exhibit movement of curvature. Now, which means to say that plants, although they respond by moving, they do not change their bodily position. Their body remains fixed in one place. Only the different body parts, which are the different branches or different leaves, will only move in response to different types of stimuli. Now, in life sciences, there are always exceptions to different types of rules. So similarly, the rule that we established earlier was that plants do not show movement of locomotion, they only show movement of curvature. However, you will also find certain plants which are exceptions to that rule. These exceptions are Chlamydomonas, Volvox and Oscillatoria, all of which belong to a group of plants known as algae. Now, as you may see, these are all printed here, or given here in italics, which means to say that these are all scientific names, and when you write it down, you have to underline them. So here you can see a picture of Chlamydomonas. It is a unicellular algae, and it has these two tail-like structures known as flagella. With the help of these flagella, it moves from one place to another. Although it is a plant, it shows movement of locomotion. It does not show movement of curvature. Here is a picture of Volvox. Now, Volvox, although it is a unicellular organism, it lives in a colony. You can see numerous cells that are grouped together. They live in a colony, and when they move, this whole colony moves from one place to another, which means to say that these individual cells also move from one place to another, showing or exhibiting movement of locomotion and not exhibiting movement of curvature. And the third and last exception is Oscillatoria. Now, these are also unicellular cyanobacteria, which are a type of algae, but they are present in this filamentous form, which are present in these filamentous structures. Oscillatoria also exhibit movement of locomotion, not movement of curvature. So these are the three exceptions. Now, my dear students, we will be discussing the different types of movements shown or exhibited by plants as a form of response to different types of stimuli. Now, these different types of movements are based on the relationship between the stimulus and the response. The first type of movement that we are going to discuss is tactic movement. Now, tactic movement is a movement of locomotion, which means to say that the plants that exhibit tactic movement, when they respond to a given stimulus, they change their entire bodily position. That means when they move from one place to another, they take their whole body with them. Now, what type of plants exhibit tactic movement? The plants that exhibit tactic movement are Chlamydomonas, Volvox and Oscillatoria. Now, these are plants that we have already discussed earlier, and I have told you that they belong to a group of plants known as algae. Now, what are the different types of tactic movements? Here we are going to discuss three types. The first being phototactic movement. Photo meaning light, so phototactic movement is a tactic movement
shown as a response by plants to light. So when they respond to light, that is known as phototactic movement, the tactic movement in response to light. As an example, Chlamydomonas and Volvox, they move towards lower intensities of light or dim light. They move towards dim light, thereby exhibiting phototactic movement. Similarly, you can have chemotractic movement, which is a tactic movement which is in response to different types of chemicals. And lastly, we have thermotactic movement. Here, thermo implies temperature. So, thermotactic movement is the tactic movement in response to change in temperature. And the last point regarding tactic movement is that tactic movement bears no relation to the growth of the plant. It does not influence the growth of the plant in any way. Now moving on to the second type of movement, which is tropic movement. Tropic movement is not a movement of locomotion, but it is a movement of curvature, which means to say that when a plant exhibits tropic movement, its body remains fixed in one place and only its different body parts will move. Now here, tropic movement, one of the defining characteristics of tropic movements is that the direction of movement or the response, which is in the form of movement, depends on the direction of the stimulus, which means to say that the response that is generated is influenced by the direction of the stimulus. So here we can say that the response is either towards the stimulus or away from the stimulus. Now here, tropic movement is exhibited by higher forms of plants, higher plants. The different types of tropic movements are phototropism. Here again, photo implies light. So phototropism is the tropic movement which is exhibited by plants in response to light. But however, since tropic movements can be either towards the stimulus or away from the stimulus, we can say that phototropism is either positive or negative, implying that positive phototropic movement or positive phototropism is the movement towards light, and negative phototropism of negative phototropic movement is the movement away from light, which can be seen when you look at the different shoot system of the plant. The shoot system of the plant grows towards light or grows upwards. So we can say that the shoot system of the plant is positively phototropic. Similarly, the root of the plant, or the root system, grows away from the light. It grows into the soil away from the light. So the root system is negatively phototropic. Similarly, we have geotropism. Geo meaning either earth or gravity. So geotropism is the tropic movement exhibited by plants in response to soil or gravity. Here again, geotropism is either positive or negative. When the root system grows towards the soil and away from the light, it is said to exhibit positive geotropism. And similarly, the shoot system, which grows away from the soil towards the source of light, it exhibits negative geotropism as it grows away from the soil. Third is hydrotropism. Hydro implying water. So hydrotropism is a tropic movement exhibited by plants in response to water. Again here we will be talking about the root system of the plant. The root system grows towards water. It moves towards water. So we can say that the root system shows or exhibits positive hydrotropism. And last but not least, we have chemotropism. Chemotropism, again, chemo implying chemicals, or chemotropism is the tropic movement in response to different types of chemicals. This can be exhibited, or this can be seen when the pollen grain germinates and lets out the pollen tube, which runs down the stigma of the flower into the ovary, into any one of the ovules. The pollen tube grows towards the ovary in response to certain chemicals that are present on the stigma, or that are present on the style, or within the style perhaps. So there we can say the pollen tube exhibits positive chemotropism because it moves towards the chemicals, and by doing so eventually it reaches the ovary of the flower. And one of the most important points regarding tropic movement is that tropic movement bears direct relation to the growth of the plant. It directly influences how the plant will grow.
which means to say that this movement brings about the growth of the plant. It influences the growth of the plant. Now last but not least, we are going to discuss Gnastic movement. Now Gnastic movement, like Tropic movement, is a movement of curvature. It is not a movement of locomotion. However, unlike Tropic movement, in Gnastic movement, the direction of the response or the direction of movement does not depend on the direction of the stimulus, which means to say that regardless of where the stimulus is arising, the plant, if it is sensitive to that stimulus, it will generate a response. And more importantly, the intensity of the stimulus will influence the intensity of the response. Now, again, Gnastic movement, like Tropic movement, is exhibited by higher plants. Now, the different types of Gnastic movement are as follows. The first one is Photonasty. Photonasty is a Gnastic movement which is exhibited by plants in response to light. Now, here an example would be clover and oxalis. These two plants, during the day, their leaves expand horizontally and they remain that way during the day whenever there is plenty of sunlight. Now as evening approaches and slowly the intensity of the light goes down, these leaves will droop down slowly, exhibiting photonasty. The second type of Gnastic movement is thermonasty, which is a Gnastic movement in response to change in temperature. Here the example would be tulips. Now tulips, they will bloom in a certain range of temperature. If the temperature changes, they will stop blooming. So here tulips are said to show or exhibit thermonasty, a response to temperature or change in temperature. The third type of Gnastic movement is seismonasty. Now here seismo implies a shock or touch, right? So seismonasty is a Gnastic movement which is exhibited by plants in response to different types of stimuli like touch or shock. Now seismonasty can be exhibited by plants which we have already discussed before, which is Mimosa pudica, which is also known as touch me not plant. Now in this plant what happens is, whenever you touch the leaves of the plant, the leaves will slowly droop down or they will retract. And if you give it some time, the leaves will come back to its original position. So Mimosa pudica, or the touch me not plant, exhibits seismonasty. And the last type of Gnastic movement that we are going to discuss is Chemonasty, which is a type of Gnastic movement which is exhibited by plants in response to different types of chemicals. The example here would be the Venus flytrap. Now the Venus flytrap has its leaves in the form of a leaf blade. Now this leaf blade is sensitive to different types of chemicals. Different types of chemicals which are present naturally on the bodies of different insects. Now when these insects, they fly and they land on the leaf blade of the Venus flytrap, the plant senses those different types of chemicals and it responds by collapsing the two leaf blades, which collapse in on each other, trapping the insect and thereby allowing the plant to draw nutrition from the insect. So here we can see that the Venus flytrap exhibits chemonasty. Now here too, one of the most important points to note about Gnastic movement is that Gnastic movement may occasionally influence growth, but it does not always influence growth like Tropic movements. Now with that, we come to the end of the first part of this chapter, which is sensitivity and response in plants. And also, we come to the end of this lesson. I will thank you for watching, and I will see you in the next lesson. Hello students, we are again here with the online classes,
and this is Bandana Mukhia, from assistant teacher from Maharani Girls High Secondary School. Today, the subject I am going to teach you all is history, and the chapter that I am going to teach you all is the second chapter, which is reforms, characteristics and observations. Now, this chapter is entirely on Bengal, and it belongs, the history we are talking is about the 19th century Bengal. Now, the rich cultural heritage of Bengal is highly reflected in the periodicals, journals, literature of the 19th century. Now, let me explain you all what is periodical. Now, any type of newspaper, magazine that comes out after a certain period of time, that is 15 days, 1 week, these are called periodicals. Periodicals भनेको चाहिँ जुन चाहिँ म्यागजिन या न्यूजपेपर जो चाहिँ एकदमै रेगुलर हुँदैन, एभ्रीडे निस्किँदैन, जो चाहिँ कति दिनको समयमा, जस्तै 15 दिन भयो, हप्ता दिन भयो, त्यसमा निस्किन्छ, त्यसलाई भन्छ periodicals. अब जर्नल्स तिमीहरुको भयो, जर्नल्स पनि त्यो पनि अब इट्स अ टाइप अफ म्यागजिन या न्यूजपेपरै हुन सक्छ, जसमा धेरैवटा तिमीले के पाउँछौ, आर्टिकल्सहरु लेखेको हुन्छ त्यसमा, है। र 19th century को विषयमा हामीले भन्नु पर्यो भने लेट्स टक अबाउट periodicals, न्यूजपेपर, लिटरेचर, र यसै सन्दर्भमा हामी कतिवटा किताबहरु, कतिवटा म्यागजिनहरु, कतिवटा जर्नल, कतिवटा न्यूजपेपरको विषयमा हामी पढ्छौं। र त्यसमा सर्वप्रथम फर्स्ट अफ अल विल टक अबाउट द Bamo Dini. Now, this was published by Umesh Chandra Datta, and it was published in 1863, and it continued to be published till 1923. र यसमा यसको जुन चाहिँ कन्टेन्ट छ, यसमा सबै सोसाइटीसँग रिलेटेड कुराहरू छ, है। र यसमा विशेष गरी यसलाई उमेश चन्द्र दत्तले यसमा केमा चाहिँ जोड दिएको छ भन्दा ह्युमन प्रब्लम, लाइक ह्युमन प्रब्लममा के आउँछ भन्दाखेरि लाइक ह्युमन एडुकेसन, हैन, नारी शिक्षा भयो, है, यसमा नारी शिक्षाको विषयमा लेखेको छ, विडो रिम्यारेज र सिग्निफिकेन्स अफ वुमन एडुकेसन, वुमन एडुकेसन यसले के चाहिँ गर्छ, उनीहरूलाई के गर्छ, हैन। र यसमा उले एउटा राम्रो आमा, मदरहुड चाहिँ कसरी, उसको गुण के हुनुपर्छ, है, व्हाट आर द भर्च्युज अफ अ गुड मदरहुड, यसको विषयमा उनले यसमा लेखेको छ। र साथसाथै उनले एउटा बेंगली सोसाइटीमा एउटा बेंगली वुमन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा एसेजहरु पनि यसमा छापिएको थियो, है। यसमा आर्टिकल्सहरु लेखेको थियो। र इन जनरल यसमा हेर्नु हो भने इट इज अल अबाउट वुमन, विडो रिम्यारेज, है, म्यारेज विषयमा, वुमनको विषयमा, वुमन एडुकेसनको विषयमा यसमा यो हामी पाउँछौं। त्यसपछि आयो तिमीहरुको हिन्दू पेट्रियट। हिन्दू पेट्रियट यो 1853 मा यो लेखेको, र यसलाई मधुसूदन रॉय ले पब्लिश गरेको, र यसको एडिटर जो थियो, इट वाज एडिटेड बाइ गिरीश चन्द्र घोष। पहिला चाहिँ गिरीश चन्द्र घोषले गरेको थियो, र सेकेन्डमा चाहिँ हरिश चन्द्र मुखर्जीले गरेको थियो यसलाई। र जब हरिश चन्द्र मुखर्जीले यसलाई एडिट गर्यो, त्यतिबेला दिस न्यूजपेपर बिकेम द लीडिङ न्यूजपेपर अफ दैट पिरियड। त्यसपछि यसमा पनि के विषयमा नै छ भन्दा यसमा पनि सोशल, है, सोसाइटीको विषयमै छ, है, लाइक सोशल रिफर्म्स, म्यारेज ल, यो विषयमा यसमा छ। र अब अर्को आयो तिमीहरुको होतुम पाञ्चाल नक्सा। यो चाहिँ 1862 मा काली प्रसन्न सिन्हाको हो यो चाहिँ। र यसमा अब यो जुन चाहिँ यो होतुम पाञ्चाल नक्सा छ, त्यति बेलाको टाइममा 19th सेन्चुरीमा बेंगलमा चाहिँ एक प्रकारको कियोस, कन्फ्युजन, टर्मोइल,
है कतिवटा कुराले कतिवटा फ्याक्टरले यस्तो भएको थियो अराजकता सृष्टि भएको थियो त्यो फ्याक्टर्सहरू चाहिँ के थियो व्हाट वर दोज फ्याक्टर्स भन्दा दोज फ्याक्टर्स वर कन्भर्जन टु क्रिस्चियनिटी है त्यसपछि तिमीहरूको सी voyages which were opposed by the orthodox view त्यसपछि तिमीहरूको भयो सोशल रिफर्म्स है त्यति बेलाको टाइममा सोशल रिफर्म्स जो रिफर्मर्सहरूले गरिरहेको थियो यो सब कुराले गर्दा चाहिँ त्यति बेलाको टाइममा बेङ्गलमा चाहिँ अ टर्मोइल ह्याड बिन क्रिएटेड र होतुम हि वाज अ किन अब्जर्भर उसले चाहिँ एकदमै निहालेर यो सब कुरालाई हेरिरहेको थियो अरे र हेरेर चाहिँ उसले त्यति बेला यही कुरालाई चाहिँ उसले सटायर व्यङ्ग हालेर उसले त्यसलाई ह्युमर हालेर है यो कुरालाई चाहिँ उसले कसरी चाहिँ त्यो चेन्जेस जुन चाहिँ आइरहेको थियो बेङ्गलमा त्यो चेन्जेसलाई चाहिँ उसले कसरी नयाँ र पुरानो र नयाँ चेन्ज चाहिँ सँगसँगै इट लिभ्स साइड बाई साइड भनेर त्यो कुराहरू यसमा उनले लेखेको छ है र त्यसपछि आयो तिमीहरूको नील दर्पण यो चाहिँ दिस इज अ प्ले है रिटन इन 1859 to 60 बाई दीनबन्धु मित्र र यो प्ले चाहिँ इट इज अबाउट दिस प्ले इज अल्सो इज अ प्ले अन द इन्डिगो रिभोल्ट त्यही ब्याकग्राउन्डमा राखेर चाहिँ यो प्ले लेखेको हो इन्डिगो रिभोल्टलाई इन्डिगो रिभोल्ट इज अल्सो कल्ड द ब्लू म्युटनी है यसलाई नील दर्पण भनेको इन्डिगो मिरर है इन्डिगो मिरर अब यो नील एक्चुअली यो चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ नीलको खेती प्लान्टेसन विषयमा हो र यसमा चाहिँ त्यति बेलाको टाइममा कसरी चाहिँ इन्डिगो प्लान्टर्सहरूले चाहिँ यो फार्मर्सहरूलाई पेजेन्ट्सहरूलाई चाहिँ कसरी सताएको थियो ओप्रेस गरेको थियो र दीनबन्धु मित्र हि हिमसेल्फ was one of the witnesses of that movement है उसको घर चाहिँ जेसोरमा थियो र जेसोर चाहिँ एउटा यस्तो ठाउँ थियो जहाँ चाहिँ यो आन्दोलनले एउटा चरम सीमा माने क्रस गरेको थियो है र सीमा नै क्रस गरेको थियो जहाँ चाहिँ अत्याचार भएको थियो यो सब कुरा उनले देखेको थियो र यसमा नील विद्रोहको टाइममा चाहिँ अब कसरी चाहिँ अब यो प्लान्टर्सहरू जो थियो है जो चाहिँ युरोपियन्सहरू थियो उनीहरूले चाहिँ यो नीलको खेती गर्नु लाउँथ्यो अरे किसानहरूलाई र उनीहरूले त्यति बेला यो नीलको खेतीमा चाहिँ उनीहरूले फाइदा देख्यो है फाइदा देख्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यो किसानहरूलाई चाहिँ जहाँ चाहिँ अब फुड क्रप प्रड्युसिङ एरियाजहरूमा पनि उनीहरूले चाहिँ होइन नील नै लगाउनुपर्छ है इन्डिगो नै कल्टिभेट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जबरजस्ती कल्टिभेट गर्नु लाउँथ्यो अरे र जसले चाहिँ मान्दैन थियो जो किसानहरूले चाहिँ यो गर्न मान्दैन थियो उनीहरूलाई चाहिँ के गर्थ्यो जबरजस्ती लठ्यालहरू है भाडामा बोकेर त्यो गुन्डाहरू गएर चाहिँ पिटेर जबरजस्ती उनीहरूलाई यो इन्डिगोको खेती गर्न लाउँथ्यो र यो जुन चाहिँ ओप्रेसन जुन चाहिँ टर्चर थियो यो टर्चरको विषयमा चाहिँ यो दीनबन्धु मित्रले नील दर्पणमा लेखेको छ सबै दर्शाएको छ र यो जुन चाहिँ नील दर्पण छ यो नील दर्पणलाई यसलाई इङ्ग्लिसमा पनि ट्रान्सलेट गरेको छ माइकल मधुसूदन दत्तले ट्रान्सलेट गरेको छ यसलाई पब्लिस चाहिँ कसले गरेको छ भन्दा रेभरेन्ड जेम्स ल है र त्यसपछि तिमीहरूको ग्रामवर्त प्रकाशिका यो 1862 मा भएको र यो चाहिँ तिमीहरूको कसले गरेको भन्दा कंगाल हरिनाथ ले गरेको है कंगाल हरिनाथले लेखेको हो र यसमा चाहिँ अब विशेष गरी यसमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि इट डिल्स विथ द मिजरेबल कन्डिसन of the villages and the villagers of Bengal है र यसमा कतिवटा आर्टिकल्सहरू लिटरेचर साइन्स फिलोसफीमा पनि लेखेको पब्लिस भएको थियो यो चाहिँ एउटा जर्नल हो र यो जर्नलमा चाहिँ यो कतिवटा लिटरेचर साइन्स र फिलोसफीमा कतिवटा आर्टिकल्सहरू पब्लिस भएको थियो र साथसाथै यसमा हामीले रविन्द्रनाथ टेगोरको हामीले यसमा कतिवटा लेखहरू पनि पोएम्सहरू पनि हामीले यसमा पाउँछौँ है र यो जर्नलद्वारा चाहिँ कंगाल हरिनाथले एडुकेसनलाई प्रमोट गर्न है उसले यो लेखेको थियो त्यसपछि हामीले 19th सेन्चुरीको कुरा गर्दा नेक्स्ट हामीले एडुकेसनल रिफर्म्समा हामी त्यो विषयमा हामी जाउँ है र एडुकेसनल रिफर्म्समा अब इन्डियामा
एडुकेसन द्याट इज इङ्ग्लिस एडुकेसन है कहिलेदेखि सुरु भयो होइन तर अब वी नो द्याट वी इन्डियन्स लर्न्ड इङ्ग्लिस फ्रम द ब्रिटिस but it was not before 19th century that English education started in Bengal है र त्यहाँदेखि हाम्रो यसमा विशेष गरी एउटा इयर यो इङ्ग्लिस एडुकेसनको उसमा हामीले एउटा 1 year that is 1813 is very important. Why is 1813 important भनेर भन्दाखेरि 1813 मा चाहिँ के भएको थियो चार्टर एक्ट पास भएको थियो अकर्डिङ टु विच 1 lakh rupees was allotted for English education. तर despite the directives from the authorities, that money, that 1 lakh rupees could not be spent किन भन्दा due to the differences of opinion between people. अब difference of opinion between people regarding what भन्दा regarding the type of education यानी कस्तो शिक्षा दिनु है र दुईटा ग्रुप भयो त्यसमा एउटा चाहिँ भयो one group was called Anglicist and the other group was called the Orientalist. अब Anglicist they were in favor of Western education पाश्चात्य शिक्षा है त्यसपछि अर्को चाहिँ Orientalist थियो जसले चाहिँ नेटिभ र लोकल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हाम्रो एजुकेसन हुनु पर्छ भनेर भन्थ्यो है र यो दुईजनाको बीचमा कन्ट्रोभर्सी चलि नै रह्यो र 1835 मा गएर इट वाज अन्डर द इनिसिएटिभ अफ लर्ड विलियम बेन्टिक द देन गभर्नर जनरल अफ इन्डिया द्याट दिस कन्ट्रोभर्सी एन्डेड है र त्यसपछि मेकौली जो थियो है ही वाज द ल मेम्बर अफ द गभर्नर जनरल्स काउन्सिल र ऊ पनि के को फेभरमा थियो भन्दा वेस्टर्न एजुकेसन है पाश्चात्य शिक्षा र त्यसैले गर्दा उसको मेकौलीको जुन चाहिँ एजुकेसन मिनट र उसको भ्यू अनुसार उसको ओपिनियन अनुसार लास्टमा गएर लर्ड विलियम बेन्टिकले एजुकेसन पोलिसी फाइनलाइज गर्यो र त्यो जुन चाहिँ 1 लाख रुपियाँ छ त्यो 1 लाख रुपियाँ चाहिँ उनीहरूले केमा खर्च गर्ने भयो युरोपियन लिटरेचर एन्ड साइन्स र मिडियम जुन चाहिँ हुन्छ है पढाउने जुन चाहिँ मिडियम हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ इङ्ग्लिस हुन्छ भनेर उनीहरूले त्यसरी फिक्स गर्यो है त्यसपछि त्यहाँदेखि के भयो भन्दा आफ्टर 1835 यो शिक्षा जुन चाहिँ छ यसको गति शिक्षाको जुन चाहिँ प्रचार छ यसको गति है यो छिट्टो बढ्दै गयो विशेष गरी कहाँ भन्दा बेङ्गलमा स्प्रेड एकदमै बेसी भयो वेयरएज मद्रास र तिमीहरूको बम्बेमा चाहिँ यसले अलिकति धीमा गति पक्रियो है र यहाँ यतिसम्म पनि यो शिक्षालाई बढाउनुको लागि यो शिक्षालाई अगाडि बढाउनुको लागि उनीहरूले यतिसम्म पनि भन्यो कि जसले चाहिँ इङ्ग्लिस एडुकेसनको माने नलेज छ इङ्ग्लिसको नलेज छ उनीहरूलाई गभर्नमेन्ट यानी सरकारी जब है सरकारी काम त्यो पनि उनीहरूले नै पाउँछ भन्ने त्यस्तो क्राइटेरियाहरू पनि उनीहरूले राख्यो र यसरी भएपछि त्यसपछि हामी नेक्स्ट वी विल टक अबाउट वुमेन्स एडुकेसन है अब रिगार्डिङ वुमेन्स एडुकेसन वी विल टक अबाउट विद्यासागर हैन नाउ विद्यासागर ही वर्कड रिलेन्टलेसली फर वुमेन्स एडुकेसन है र उसले के गर्यो विद्यासागर नै थिए जसले ड्रिङ्क वाटर बेथुनसँग मिलेर हिन्दू फिमेल स्कुल खोल्यो कहिले 1849 मा र विद्यासागरले आफैले पनि कतिवटा उनले आफ्नै प्रयासमा उनले कतिवटा फिमेल स्कुल्सहरू खोल्यो है र कतिवटा स्कुल्सहरूले उनले आफ्नै खर्चमा पनि उनले चलाए भनेर भनिन्छ है त्यसपछि उनले बङ्गला शिक्षाको लागि है फर बेङ्गली एडुकेसन he opened a number of Bengali schools है र उनले वर्ण परिचय भन्ने किताब लेखे है कसको लागि फर बिगिनर्स यानी जो चाहिँ पढ्नु सुरु गर्छ वर्ण भन्ने अक्षर त्यो त बुझिन्छ हैन र त्यो वर्ण परिचय उनले त्यो अक्षर चिनाउनुको लागि चाहिँ उनले त्यो किताब पनि लेखेको थियो है त्यसपछि लेट्स टक अबाउट राजा राममोहन राय नाउ राजा राममोहन राय वाज द फर्स्ट पर्सन टु फील the need of education है उनलाई चाहिँ एकदमै पहिला ज्ञान भएको थियो कि एडुकेसन चाहिँ एकदमै जरुरी छ है र राजा राममोहन रायलाई के पनि भनिन्छ ही इज अल्सो कल्ड द फर्स्ट मोडर्न म्यान अफ इन्डिया है र उनले के गरे एङ्ग्लो हिन्दू स्कुल उनले
1822 मा उनले एङ्ग्लो हिन्दू स्कुल पनि खोल्यो भनेर भन्छ र राजा राममोहन रोय वाज सो मच इन्ट्रेस्टेड फर द प्रमोसन अफ एडुकेसन है द्याट ही drew the attention of the Christian missionaries to spread education. Not only that, he invited competent teachers from the Scottish Mission Church for the spread of English education. र त्यसपछि आयो राधाकान्त देव अब राधाकान्त देवको कुरा गर्नु पर्यो भने he was very much माने orthodox type of person है उ चाहिँ एकदमै कट्टर खालको मान्छे हिन्दुत्वलाई बेसी महत्त्व दिने मान्छे तरै पनि he was in favor of English education र उनले भन्थ्यो कि the study of students and the moral of students should be the primary objective of the teachers. Next comes David Hare. David Hare हिन्दू कलेजको स्थापना 1817 मा भएको थियो र त्यो कलेजको एकजना he was the founder member. David Hare was the founder member of the Hindu college. सँगसँगै उले 1818 मा पनि स्कुल सोसाइटी खोल्यो स्कुल सोसाइटी उले स्कुल बुक सोसाइटी पनि खोलेको थियो जुन चाहिँ स्कुल बुक सोसाइटीले चाहिँ धेरैवटा किताबहरू छाप्यो बंगला र इङ्ग्लिशमा छापेको थियो नेक्स्ट कम्स Calcutta Medical College, which was established in 1835 for what? For systematic learning of Western medicine. यो science को college, यो medicine doctors यो पढ्ने college. र यसमा यो र हामीले यहाँ मेरो लास्टमा यो मधुसूदन गुप्ता छ र let's talk about him when we talk about Calcutta Medical College also. किनभने मधुसूदन गुप्त चाहिँ कलकत्ता मेडिकल कलेजमा नै पढाउनुहुन्थ्यो उहाँले र उहाँले झन्डै 22 वर्षसम्म यो कलेजमा पढाउनु भएको थियो र उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ फर्स्ट के गरेको थियो एउटा ह्युमन बडी एउटा मानव शरीरको बडीलाई चाहिँ के गरेको थियो डाइसेक्ट चिरेर हेरेको थियो अब डाक्टर पढ्दा बडीलाई के गर्छ चिरफार गरेर हेर्छ भित्र अर्गन्सहरू र उनी नै थिए फर्स्ट मान्छे जसले चाहिँ यसरी चिरेर यो मान्छेलाई डाइसेक्ट गरेको थियो र उलाई पनि पहिला चाहिँ अब त्यस्तो चिर्ने यस्तो आँट आएको थिएन उलाई आँट दिने र उलाई प्रोत्साहन दिने चाहिँ को थियो भन्दा द्वारकानाथ टैगोर द्वारकानाथ त्यति बेला किनभने डराउँथ्यो एक प्रकारको माने मान्छेमा त्यो के अरे प्रेजुडिस थियो फियर थियो हैन डर थियो अब तर्साउँछ कि यो भन्ने लाग्छ र उलाई पनि त्यस्तै थियो र त्यो डरदेखि चाहिँ बाहिर चाहिँ कसले निकाल्यो भन्दा द्वारकानाथ टैगोरले निकाल्यो र द्वारकानाथ टैगोरले उलाई प्रोत्साहन दिएपछि चाहिँ उले त्यो ह्युमन बडीलाई उले डाइसेक्ट गरेको थियो त्यहाँदेखि फाउन्डेसन अफ लेट्स गो ब्याक टु फाउन्डेसन अफ युनिभर्सिटिज यो अब युनिभर्सिटिजहरुको स्थापना जो गर्यो त्यो चाहिँ कसलाई केबाट सुरु भएको थियो भन्दा वुड्स डिस्प्याच जो चाहिँ 1854 मा भएको थियो नाउ यो व्हाई द नेम वुड्स डिस्प्याच भन्दा किनभने यसको जिम्मा यसलाई प्रिपेयर गर्ने जिम्मा सर चार्ल्स वुडलाई दिएको थियो र यो जुन चाहिँ चार्ल्स वुड थियो उले के गर्यो रेकमेन्ड गर्यो कि कलकत्ता मद्रास र बम्बेमा चाहिँ के हुनुपर्छ युनिभर्सिटिजहरु हुनुपर्छ र उसको रेकमेन्डेसनमा के भयो भन्दा अ कमिटी वाज सेट टु प्लान द स्किम र अकर्डिङली त्यो कमिटीले के गर्यो युनिभर्सिटी एक्ट पास गर्यो एक्ट पास गर्यो कमिटी गठन भएपछि त्यसपछि युनिभर्सिटी एक्ट पास भयो कहिले 1857 मा जसको जुन युनिभर्सिटीको फर्स्ट इन्डियन चान्सलर वाज राजा गोपालाचारी र यसको भाइस चान्सलर चाहिँ थियो गुरुदास ब्यानर्जी नाउ लेट्स टक अबाउट द सोशल रिफर्म्स during the 19th century. Now, first of all, let's talk about Raja Rammohan Roy. Now, it was Raja Rammohan Roy who was the pioneer of social reform movement. First of all, Raja Rammohan Roy, he reformed the religious system
because they thought that religion was closely linked with society. अब रिलिजनमा रिफर्म ल्यायो भने चाहिँ सोसाइटी पनि रिफर्म हुन्छ भनेर उनले सोच्थे है। र राजा राममोहनले चाहिँ के गर्थ्यो, he was against caste system है। That's why he worked hard for a casteless society. उसले कास्ट सिस्टमको चाहिँ किन विरोध गर्थ्यो भनेर भन्दाखेरि कि यो चाहिँ एउटा के हुन्छ, यो चाहिँ एउटा अब्स्टेकल हुन्छ, एउटा हर्डल हुन्छ, एउटा बाधा हुन्छ के को लागि, पेट्रियोटिक फिलिङ। किनभने कास्ट सिस्टम छ भने पिपल विल बी डिभाइडेड, युनिटी हुँदैन, युनिटी छैन भने देयर विल बी नो पेट्रियोटिक फिलिङ। सो ही वर्कड फर against the caste system. He worked for the regeneration of women. He initiated the anti-sati movement too. Then after Raja Rammohan Roy, it was Devendranath Tagore, Raja Rammohan Roy, he established the Brahmo Samaj in 1828. And after Raja Rammohan Roy, it was Devendranath Tagore who carried on the work of the Brahmo Samaj. Devendranath Tagore, he was against polygamy and child marriage. अब polygamy भन्नाले के हुन्छ भने to marry more than one, थुप्रै विवाह गर्नुलाई चाहिँ भन्छ polygamy. Child marriage you know है, बाल विवाह, यसलाई यो बाल विवाह भनेर भनिन्छ। र साथसाथै देवेन्द्रनाथ टैगोर he was in favor of female education. र अर्को चाहिँ staunch supporter of the Brahmo movement अर्को was केशव चन्द्र सेन है। उनले भन्थ्यो कि यदि है सोसाइटीलाई अगाडि बढाउनु हो, यदि सोसाइटीमा चेन्ज ल्याउनु हो, प्रोग्रेस ल्याउनु हो है भने हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, वी हेभ टु लुक अपन द वुमन है। वुमनलाई जबसम्म चाहिँ until and unless the emancipation of women is not done है, वुमनलाई वुमनको उत्थान हुँदैन, स्त्री जातिको उत्थान हुँदैन, प्रोग्रेस हुँदैन, तबसम्म सोसाइटी चाहिँ को प्रोग्रेस हुँदैन भनेर उनी भन्थे है। र उनले पनि देवेन्द्रनाथ टैगोरले जसरी उनले पनि बाल विवाहको विरोध गर्थे र साथसाथै पोलिग्यामीको पनि उनले विरोध गर्थे है। त्यसपछि लेट्स टक अबाउट द एन्टी सती मुभमेन्ट, राममोहन रोय. Again here we'll talk about Rammohan Roy. Now it was not until the 19th century that any steps were taken against the practice of sati. Before the 19th century, it was the Christian, before the British government took any initiative, it was the Christian missionaries who took measures to prohibit the practice of sati in their respective areas. So it was Raja Rammohan Roy who took the cause and launched a strong movement against the practice of sati, right? By signature campaign, through signature campaigns. र उले के पनि गर्यो, he also sent petitions, चिठीहरू पनि पठायो ब्रिटिश पार्लियामेन्टमा कि यो सती सिस्टमलाई चाहिँ के गरिदिनु, रद्द गरिदिनु, हटाइदिनु भनेर। तर as soon as the movement gathered momentum, है, जस्तो मुभमेन्टले आन्दोलनले गति पक्रियो है, त्यस्तै नै के भयो, अपोजिसन सुरु भयो। किनभने बंगाली सोसाइटीमा पनि देयर वर अर्थोडक्स पिपल है, जसले चाहिँ अब ट्रेडिसनल पिपल, जसले चाहिँ अब अर्थोडक्स एकदमै कट्टर मान्छेहरू थियो, जसले चाहिँ के अरे यो सती प्र्याक्टिस हुनुपर्छ, यसलाई हटाउनु हुँदैन भन्ने मान्छेहरू थियो। इभन देन त्यस्तो मुभमेन्ट भए तापनि लर्ड विलियम बेन्टिकले यसलाई के गर्यो, he declared sati to be illegal and punishable by regulation 17 in 1829. र सती चाहिँ अब यो चाहिँ इलिगल हो, अवैध हो है, गैर कानुन हो र यो चाहिँ जसले पनि गर्छ यो चाहिँ पनिसेबल, सजाय हुन्छ भनेर चाहिँ यो एक्ट 17 पास गरेर यसलाई इलिगल ठहरायो सतीलाई है। त्यसपछि लेट्स टक अबाउट हेनरी लुई विवियन डेरोजन. Now
Henry Louis Vivian Desrosiers, he was the teacher of Hindu College, which was established in 1870. Desrosiers चाहिँ कस्तो खालको थियो अरे भन्दा उनी चाहिँ सानै उमेर 17 वर्षको उमेरमा चाहिँ उनी टिचर भएको थिए है तर उनी धेरै पनि बाँचेनन् he died at the age of 23 23 वर्षको उमेरमा नै उनको मृत्यु भयो है र Desrosiers ले चाहिँ he what did he believe in he believed in free thinking and questioning the authorities है क्वेशन गर्नुपर्छ अथोरिटीजहरुलाई किन के कसो किन भयो भनेर भन्नुपर्छ र मान्छेको सोच विचार मान्छेलाई एकदमै दबाएर राख्नु हुँदैन we should think freely भनेर उले भन्थ्यो है र उले he organized a number of debates उले डिबेटहरु अर्गनाइज गर्यो number of societiesहरु फर्म गर्यो one of the name of the society such society was the academic association है र उले त्यो डिबेटहरु लिटरेचर साइन्स फिलोसफी हिस्ट्री यसमा उले त्यो डिबेटहरु राख्थ्यो है र उसको जुन चाहिँ स्टुडेन्ट थियो अब ही वाज अ टीचर अफ द हिन्दू कलेज सो ही ह्याड अ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स र त्यो स्टुडेन्ट्सहरुले चाहिँ उलाई धेरै नै मन पराउँथ्यो रुचाउँथ्यो है र जहिले पनि के गर्थ्यो रे डेरोजको वरिपरि नै त्यो स्टुडेन्ट्सहरु उलाई घेरेर बस्थ्यो रे है र व्हाट डिड ही टीच टु हिज स्टुडेन्ट्स भनेर भन्दा he taught the ill effects, the evils of idolatry and superstition. Idolatry, what is idolatry? Idolatry bhaneko chai idol bhaneko murti. Right? Idolatry means murti puja. मूर्ति पूजाको विरोध गर्थ्यो र साथसाथै सुपरस्टिसन अन्ध विश्वास है र डेरोजियोले के गर्थ्यो इन्डियालाई है भारतलाई चाहिँ उले आफ्नो आमा जस्तो ठहराउँथ्यो है र उले यही पनि उसले आफ्नो स्टुडेन्ट्सहरुलाई पनि यही माया गर्न सिकायो आमालाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ माया गर्नुपर्छ भनेर सिकायो उसको पोएम्सहरु धेरैवटा छ जसमा फकीर अफ जंगीरा भन्ने पोएम इट इज फुल अफ पेट्रियोटिक फिलिङ्स है पेट्रियोटिक फिलिङ्स र उसको जुन चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरु थियो फलोअर्सहरु थियो उसको फलोअर्सहरुलाई चाहिँ के भन्थ्यो भन्दाखेरि डेरोजियन्स या यङ बेंगल भनेर भनिन्थ्यो है त्यसपछि लेट्स कम टु विडो रिम्यारेज मुभमेन्ट अब हामीले वी टक्ड अबाउट सती है सती let me tell you what is thing we talked about sati but I did not explain what is sati as you know सती चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब त्यति बेलाको टाइममा प्राचीन कालमा जब कुनै एउटा स्त्रीको है लोग्ने मर्थ्यो या बित्थ्यो है उनले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि त्यो स्त्रीले चाहिँ गएर लोग्नेको चितामा आफै पनि के गर्थ्यो जल्थ्यो या उ चाहिँ एउटा के भएर विडो है भएर उ बस्नु पर्थ्यो हैन र सती प्र्याक्टिस गर्नु चाहिँ लोग्नेको चितामा जल्नु हैन त्यति बेलाको टाइममा त्यो हुन्थ्यो सती सिस्टम है उ सती हुन्थ्यो लोग्नेको लागि हैन त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर विडो जो चाहिँ लोग्ने मरेको अब त्यति बेलाको टाइममा विडोहरुलाई चाहिँ एउटा उनीहरुलाई चाहिँ के ठान्थ्यो भन्दा दे वर इनअस्पिशियस है इनअस्पिशियस हो उनीहरु हैन र कसैले पनि विडोले चाहिँ फेरि पनि विवाह गर्नु हुँदैन भनेर त्यस्तो खालको एउटा ट्रेडिसन थियो बिलिफ थियो है र विडो जसले जुन मान्छेले विडोलाई फेरि बिहे गर्छ त्यो मान्छेलाई के गर्थ्यो एउटा तल्लो दर्जाको उलाई स्टेटस तल्लो दिन्थ्यो हैन र अब तिमीले अहिले हालैमा अहिल्या हेर्दै होला त्यसमा पनि अहिल्या बाईले विडो है उसको साथी आफ्नै साथी के हुन्छ विडो शी वाज एउटा विधवी हुन्छ र उसको विवाहको लागि उले के गर्छ उले तर्क हैन गर्छ कि अब उ तर्क गर्छ त्यति बेलाको टाइमको अब ठुलठुलो पण्डितहरुसँग उले तर्क गरेर चाहिँ उले आफ्नो साथीलाई चाहिँ उले फेरि पुनर्विवाह गराइदिन्छ हैन त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि अब विडो रिम्यारेज मुभमेन्टमा त्यस्तै भएको छ अब यहाँनिर माने विडोलाई चाहिँ एउटा तल्लो उसमा हेर्थ्यो इनअस्पिशियस भन्ने ठान्थ्यो र कसैले पनि विडोले चाहिँ फेरि रिम्यारी या फेरि पुनर्विवाह गर्नुपर्छ पाउँछ भनेर चाहिँ माने दिँदैन थियो पुनर्विवाह गर्नु हैन र तर
के भयो भने त्यति बेलाको टाइममा कतिजना यस्तो पढे लेखेको एनलाइटन मिडल क्लास फ्यामिलीहरू थियो, मान्छेहरू थियो, जसले चाहिँ विडोलाई फेरि विवाह गर्नु माने पर्छ या विडो म्यारेज हुनुपर्छ भन्नेहरू थियो। तर उनीहरूको प्रयास के भयो, त्यतिकै खेरो गयो, उनीहरूको प्रयासले केही पनि माने फाइदा भएन। तर 19th सेन्चुरीको 30sहरूतिर नै 1930sहरूको टाइममा यो जुन चाहिँ मुभमेन्ट छ विडो रिम्यारेजको मुभमेन्ट, यसले के गर्यो, इट स्टार्टेड माने यसले गति पक्रियो हैन, स्टार्टेड गेटिङ मोमेन्टम है। र गति पक्रेपछि चाहिँ त्यसपछि न्युज पेपर्सहरूमा पनि निस्किनु थाल्यो कि विडोजहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, दे सुड रिम्यारी भनेर हैन। र त्यस्तो भएपछि ब्रिटिस है गभर्मेन्टको, ब्रिटिस सरकारको तर्फबाट पनि भनियो कि विडोजहरूको यो जुन चाहिँ दुःख छ, यो दुःखलाई यसलाई हल गर्नु केही न केही गरिदिनु भन्ने उताबाट पनि ब्रिटिस गभर्मेन्टले डाइरेक्सन्सहरू पठाए, तर पनि केही गर्नु सकेको थिएन। देन इट वाज ईश्वर चन्द्र विद्यासागर अगेन हियर है, हु स्टार्टेड अ मुभमेन्ट, अ क्याम्पेन फर विडो रिम्यारेज। र ईश्वरचन्द्र विद्यासागरलाई थाहा थियो कि अब विडोलाई फेरि विवाह गर्नु, विधवालाई फेरि विवाह गर्नु हो भने त उसलाई त तर्क हुन्छ, उसलाई अपोज हुन्छ भनेर उसलाई थाहा थियो। त्यसैले गर्दा उसले के गर्यो, शास्त्र पुरा उसले अध्ययन गर्यो। र शास्त्रहरूमा अध्ययन गर्दा उसले त्यहाँ एउटा ठाउँमा यस्तो चिज पायो कि जहाँ चाहिँ के लेखेको थियो भन्दाखेरि, यदि कोही है स्त्रीको लोग्ने मरेको थियो भने चाहिँ उसले मरेको खण्डमा उसले के गर्न सक्थ्यो, फेरि विवाह गर्नु सक्छ भनेर त्यहाँ लेखेको थियो। र त्यसैलाई चाहिँ उसले त्यही कुरालाई चाहिँ पक्रेर चाहिँ उसले आन्दोलनलाई अघि बढायो। उसले प्याम्पलेट्सहरू छाप्यो यो विडो रिम्यारेजको विषयमा है, उसले प्याम्पलेट्सहरू छापेर पुरा बाँडी दियो। र यसरी के भयो माने यो जुन चाहिँ मुभमेन्ट छ, यो मुभमेन्टले गति यसरी पक्रिँदै गयो। फेरि के भयो भनेर भन्दा धेरैजनाले फ्रम मद्रास, बम्बे, कलकत्ता, नागपुर योबाट धेरैजनाले पिटिसन पठायो लेजिस्लेटिभ काउन्सिलमा कि एउटा के गरिदिनु, एक्ट पास गरिदिनु, जुन चाहिँ एक्टले चाहिँ के गर्छ, यो विडो रिम्यारेजलाई लिगलाइज गर्छ, दिन्छ है, सहमति दिन्छ भनेर यो उनीहरूले पिटिसन लेटर्सहरू पठायो अरे। तर अब बेङ्गल सोसाइटीमा त्यहाँनिर के थियो, यहाँ अर्थोडक्सहरू पनि थियो र त्यो अर्थोडक्सहरू पनि चुप्प लागेर बसेन, जसले चाहिँ विडो रिम्यारेजको विरोध गर्थ्यो। र त्यो अर्थोडक्सहरूले पनि सँगसँगै पिटिसन पठाएछ अरे कि होइन, यो विडो रिम्यारेज एक्टलाई चाहिँ पास हुनु नदिनु, यसलाई चाहिँ नदिनु भनेर उनीहरूले फेरि पिटिसन पठाएछ अरे। तरै पनि के भयो भनेर भन्दाखेरि ब्रिटिस गभर्मेन्टले यो विडो रिम्यारेज एक्ट पास गर्यो, जुन चाहिँ एक्टलाई चाहिँ एक्ट 15 भनेर भनिन्छ, यसलाई पास गर्यो 26 जुलाई 1856 मा फाइनली यो विडो रिम्यारेज एक्ट पास भयो है। त्यसपछि लेट्स गो ओभर टु द रिलिजियस रिफर्म्स। अब वी हेभ अलरेडी टक्ड अबाउट राजा राममोहन राय हु इज एसोसिएटेड विथ द ब्रह्मो मुभमेन्ट। यहाँ फेरि अलिकति हामी टच गरौँ यहाँनिर। नाउ अब ब्रह्मो है, यसको एभोल्युसन सुरुवात कसरी भयो भनेर भन्दा यो चाहिँ इट वाज द रिजल्ट अफ द रिभोल्ट अगेन्स्ट ब्राह्मणिकल अर्थोडक्सी। भन्नुको माने अब त्यति बेलाको टाइममा ब्राह्मण्सहरू चाहिँ यति साह्रो कट्टर अर्थोडक्स, अब उनीहरूले कास्ट सिस्टम मान्ने, यो फलो गर्ने। वेयरएज राजा राममोहन राय जो थियो उनी ब्राह्मण बाई बर्थ थिए, तर पनि उनले यो सब कुरालाई मान्दैन थियो, उसले कास्ट सिस्टम भन्ने कुरालाई नै मान्दैन थियो हैन। र उनले त्यसैले यो गर्दाखेरि यो ब्रह्मो मुभमेन्टलाई उसले अगाडि बढाएको हो है। र त्यसपछि उनले के गर्यो, मैले अघि नै भने ब्रह्म समाज उसले गठन गर्यो 1828 मा। त्यसरी नै 1815 मा उनले आत्मीय सभा पनि उसले गठन गरेको थियो भनेर भनिन्छ है। त्यसपछि अघि नै मैले भनेको जस्तै यहाँ पनि लेखेको छु, राजा राममोहन राय पछि देवेन्द्रनाथ टैगोरले यो ब्रह्म मुभमेन्टको बागडोर सम्हाल्यो है। त्यसपछि देवेन्द्रनाथ टैगोरले पछि चाहिँ केशव चन्द्र सेन आयो। तर के भयो, देवेन्द्रनाथ टैगोरले र केशव चन्द्र सेन माझ के भयो, मतभेद सृष्टि भयो। देयर वर डिफरेन्सेस बिट्विन देवेन्द्रनाथ टैगोर एन्ड केशव चन्द्र सेन, एज अ रिजल्ट अफ विच केशव चन्द्र सेन he
left the Brahmo movement, right? And formed Brahmo Samaj of India in 1865. त्यसपछि फेरि के भयो भन्दाखेरि केशव चन्द्र सेनको फलोअर्स अनुयायीहरू थियो, त्यो फलोअर्सहरू फेरि केशव चन्द्र सेनसँग छुट्टिएर उनीहरूले फेरि अर्कै समाज खोल्यो जसलाई साधारण ब्रह्म समाज भनिन्छ र यो कहिले खोल्यो भन्दा 1878. अगेन केशव चन्द्र सेनले एउटा he formed a new religious faith which was called Navavidhan in 1881. Now let's talk about Ramakrishna Paramhansa. Ramakrishna. Who was Ramakrishna भन्दा उनी चाहिँ के थिए? पुजारी थिए है। कलकत्ताको जुन चाहिँ दक्षिणेश्वर मन्दिर छ त्यो मन्दिरमा काली माताको त्यो मन्दिर हो र त्यो मन्दिरको चाहिँ उनी के थिए? पुजारी थिए र उनले चाहिँ के गर्थे? केमा विश्वास राख्थे भन्दा सर्वधर्म समन्वयमा विश्वास राख्थे। न व्हाट इज सर्वधर्म समन्वय? यो भनेको के हो भन्दा उनले भन्थे अरे कि मैले हिन्दुइज्म पनि पढेँ, इस्लाम पनि पढेँ, क्रिस्चियनिटी पनि पढेँ है, र सबै धर्मको निचोड जुन चाहिँ छ त्यो निचोड चाहिँ के हो? एउटै हो है, एउटै हो। सब all religions lead to the same goal है। खाली के हो? बाटो मात्रै के हो? भिन्दै हो। जस्तै हामीले अल्लाह भन्छौँ, राम भन्छौँ, शिव भन्छौँ, कृष्ण भन्छौँ, they are actually the same God, only their names are different। यो भन्थे अरे उनले है, र यो उनले प्रचार गर्थ्यो सर्वधर्म समन्वय। अब स्वामी विवेकानन्द, यसमा लेट्स टक अबाउट नियो वेदान्त है। अब नियो वेदान्त जसलाई हामीले के पनि भन्छौँ? न्यू हिन्दुइज्म या न्यू वेदान्त। यो चाहिँ के हो भन्दा इट इज डिस्टिङ्ग्विस्ड फ्रम द ओल्ड वेदान्त डेभलप्ड बाई शङ्कराचार्य। यो चाहिँ शङ्कराचार्यले जुन चाहिँ वेदान्त फलो गर्थ्यो त्यो वेदान्त भन्दा चाहिँ यो चाहिँ इट इज डिफ्रेन्ट भन्दैछ है। अब यो वेदान्तको बेसिक पोइन्ट्सहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि सोसियलिजम, सेक्युलरिजम है, अपलिफ्टमेन्ट, मास अपलिफ्टमेन्ट, treating the untouchables with compassion, social work, social service, universal literacy, यो सब कुराहरू यो न्यू वेदान्तमा आउँछ है। र अब स्वामी विवेकानन्दले पनि यो न्यू वेदान्तको प्रचार गर्थ्यो हैन। अब उसले चाहिँ यो चाहिँ किन के सन्दर्भमा उयो भन्थ्यो भनेर भन्दा स्वामी विवेकानन्दले चाहिँ जहिले पनि इन्डियालाई चाहिँ दुई भागमा, इन्डियाको विषयमा कुरा गर्दा चाहिँ दुई भागमा कुरा गर्थ्यो। एउटा अबाउट इट्स ग्लोरियस पास्ट है, र अर्को चाहिँ अबाउट इट्स डिजेनरेटिङ प्रेजेन्ट हैन। यानि हाम्रो इन्डियाको पास्ट जुन चाहिँ थियो त्यो चाहिँ त्यसको गौरव हैन, त्यसको गौरवको विषयमा उसले कुरा गर्थ्यो। तर अहिलेको जुन चाहिँ इन्डिया छ यो इन्डिया चाहिँ कस्तो भएको छ? यो चाहिँ इट इज डिजेनरेटिङ हैन, र त्यो ग्लोरी चाहिँ के हुँदैछ? अहिले हालैमा चाहिँ त्यो गौरव चाहिँ घट्दै गएको छ है। अहिले मान्छे के भएको छ? मान्छे म्यानलिनेस भएको छ है। र उनले भन्थ्यो हाम्रो इन्डिया त के थियो? इन्डिया वाज अ टिचर टु द वर्ल्ड है। टिचर अबाउट के टिच गर्थ्यो इन्डियाले? स्पिरिचुअलिटीको विषयमा है इन्डियाले टिच गर्थ्यो भनेर उनले भन्थ्यो। र अहिले चाहिँ हालैमा चाहिँ इन्डिया चाहिँ डिजेनरेट भएको छ। त्यसैले गर्दा हामीले चाहिँ जुन चाहिँ त्यो ग्लोरी छ त्यो ग्लोरीलाई चाहिँ के गरेर त्यो गौरवलाई चाहिँ फर्काएर ल्याउनुपर्छ भनेर उनले भन्थे है। र अब त्यो फर्काउनुको लागि उनले कतिवटा के गर्यो? उसले मेथड्सहरू बतायो, आइडियाजहरू दियो भनेर यहाँ भनिएको छ है। एन्ड लास्टली बट नट द लिस्ट लेट्स टक अबाउट बेङ्गल रेनाइसा। Now, the intellectual awakening in Bengal in the 19th century is known as the Bengal Renaissance. है, र अब जुन चाहिँ बौद्धिक विकास भयो त्यति बेलाको त्यसलाई बेङ्गल रिनाइसा भनिन्छ है। र अब यो शब्द जुन चाहिँ रिनाइसा भन्ने शब्द, यो शब्द कहाँबाट लिएको? फ्रम वेयर इज इट डिराइभ फ्रम? कहाँबाट निकालेको भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ युरोपियन रिनाइसाबाट निकालेको। अब युरोपियन रिनाइसाबाट निकालेकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ के हुन्छ? कम्पेरिजन हुन्छ के को विषयमा? बेङ्गल रिनाइसा र
युरोपियन रेनाइसा। र कतिले चाहिँ भन्छ अब यहाँनिर कि यति बेला चाहिँ के भयो, एउटा नयाँ बिहानको सुरुवात भयो भनेर भन्छ हैन। यति बेलाको टाइममा अब बङ्गालमा एउटा न्यू पिरियड, एउटा नयाँ युगको सुरुवात भयो भनेर भनिन्छ। तर कतिजनाले भन्छ हामीले यहाँनिर बेङ्गल रेनाइसालाई चाहिँ वी क्यानट कम्पेयर विथ द युरोपियन रेनाइसा। वाइ भनेर भन्दा जसले चाहिँ अब यसको विरोध गर्छ, यो कम्पेयर हुन सक्दैन भन्छ, उनीहरूले चाहिँ यसलाई दुईवटा माने आधारमा उनीहरूले यसलाई यसरी भनेको थियो है। र के भन्दाखेरि चाहिँ अब युरोपियन रेनाइसाको चाहिँ एउटा ठुलो स्कोप थियो। युरोपियन रेनाइसा ह्याड अ वाइडर स्कोप वेयर एज बेङ्गल रेनाइसा डिड नट ह्याभ। अब युरोपियन रेनाइसा जुन चाहिँ थियो, त्यो युरोपियन रेनाइसाले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ धेरैवटा नयाँ कुराहरू जन्मायो, जस्तै जियोग्राफिकल डिस्कभरिज हैन, नयाँ नयाँ आविष्कारहरू भयो, जियोग्राफिकल ठाउँहरूको आविष्कार भयो, यो के अरे ह्युम्यानिजम है, रेफर्मेसन, रिफर्म्सहरू ल्याए, सुधार। वेयर एज दिस बेङ्गल रेनाइसा डिड नट ह्याभ द्याट इफेक्ट, डिड नट ब्रिङ एनी इफेक्ट है, केही रिजल्ट भएन बेङ्गलमा भनेर यहाँ भनेको छ। विथ दिस आई कन्क्लुड माई टपिक टुडे। थ्याङ्क यू। अनि यसमा म एउटा कुरा भन्छु, यसमा तिमीहरूको क्वेसन डिस्ट्रिब्युसन जुन चाहिँ हुन्छ त्यसमा तिमीहरूको क्वेसन्स, तिमीहरूको एमसिक्यू आउँछ। एमसिक्यूमा यो च्याप्टरबाट 4टा क्वेसन आउँछ। एमसिक्यूमा 4टा आउँछ। तिमीहरूको भेरी सर्ट आन्सर टाइप क्वेसन्स हुन्छ यसमा, त्यसमा तिमीहरूको यो च्याप्टरबाट 4टा आउँछ। त्यसपछि सर्ट क्वेसन्स हुन्छ, त्यो सर्ट क्वेसन्समा पनि 4टै आउँछ। र जुन चाहिँ एनालिटिकल क्वेसन छ त्यसमा एउटा आउँछ है। अनि लास्टमा तिमीहरूको एसे टाइप क्वेसन्स हुन्छ, त्यसमा यो च्याप्टरबाट एउटा आउँछ। विथ दिस आई एन्ड दिस क्लास। थ्याङ्क यू।